کمال کمال بہت کمال. آپ شب برات کی رات ہے, 15 شعبان معظم کی رات ہے. شب برات کا معنی ہے, شب کے معنی فارسی میں رات کی, اور برات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی لغت میں پاکیزگی, بری ہونے والی. شب برات معنی دیکھیں رب کا کیسے عظیم رات, نجات والی رات. شب برات یعنی گناہوں کو کچل لینے والی رات, گناہگاروں کی بخشش کی رات, گناہگاروں کو نجات ملنے والی رات. یہ عظیم رات ہے, برکت والی رات ہے. اس کے 4 نام مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں. اسی کو معنی کے اندر ہے کہ لیلۃ المبارکہ, یہ برکت والی رات ہے, عظمت والی رات ہے. لیلۃ الرحمہ, رحمت والی رات ہے. عدل کرے تھے تھر تھر کمبے, اچھیاں شاہدہ والے, وہ بڑا قادر کریم ذات ہے. رحمت والی رات ہے. لیلۃ السکی, نجات کو اچک ملنے والی رات, یعنی گناہگاروں کو نجات ملنے والی رات ہے. لیلۃ البراءہ, نجات والی رات ہے. یہ عظیم رات ہے. حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو, دن کو روزہ رکھو. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 15ویں رات شعبان المعظم کی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں, اے صحابہ کرام, اے میری امت, رات کو قیام کرو, دن کو روزہ رکھو. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی تجلی غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے. یعنی جیسے ہی یہ شب شروع ہوتی ہے, غروب آفتاب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے, رات شروع ہو جاتی ہے, وہ تاریخ شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا, ہے کوئی بخشش مانگنے والا, اور مانگے طرف عطا کروں گا. دیکھیں کتنی عظیم رات ہے. حالانکہ سزا تو ہمیں کرنی چاہیے, پکارنا تو ہمیں چاہیے اللہ کی بارگاہ میں, مولا بخش دے ہمیں, ہم گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. اے قادر کریم تو بخش دے. التجا تو ہمیں کرنی چاہیے, صدائیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں لگانی چاہیے. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رات کو خاص حضور کی امت کے لیے اللہ کریم آسمان دنیا پہ ظاہر ہوتا ہے, آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے. پھر انصراف دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا, میرا اس کو بخشوں. کوئی ہے واہ کریم رب, واہ رحیم رب, اپنے بندوں کو خود پکارتا ہے. خود سائل تو مانگنے کا نام ہے نا, سائل مانگنے کا نام ہے. لیکن کبھی دیکھا ہے کہ دینے والا پکارتا ہو کہ مانگ لو؟ کبھی نہیں دیکھا. لیکن دیکھیں عطا کرنے والا رب خود پکارتا ہے کہ اے بندے, آج کی وہ عظمت رات ہے, برکت والی رات ہے, آج تو ہاتھ اٹھائے گا رب العالمین قبول فرما. آج تو معاف تو صحیح, آج تو آج بڑا تو صحیح. پھر اللہ فرماتا ہے کوئی ہے رزق مانگنے والا, کوئی رزق مانگنے والا. آج میں مسجد میں بیٹھ کے سامنے حدیث مبارکہ ہے, آج اگر جو بندہ بھی دل کے ساتھ, یقین کے ساتھ, توکل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آرزو کرے, جس چیز کی آرزو کرے, رب کعبہ کی قسم وہ آرزو بات میں کہ اللہ کے لیے پہلے عطا کرے.
मुसीबत में हूं, मौला परेशानी में हूं, मौला तंगी में हूं। अल्लाह फरमाता है बंदे मुझसे मांग तो सही, देख रब किस तरह से कर रहा है, मांग तो सही ना, अपने लब खोल तो सही, आंखों से आंसू बहा तो सही, रोना नहीं आता रोने वाली शक्ल बना तो सही, दो सजदे कर तो सही, देख रब की रहमत किस तरीके से आवाजें दे रही है। अल्लाह फरमाता है कोई है मुसीबत ज़दा, मुसीबत से छुटकारा पाने वाला कोई है, कोई मांगने वाला है, कोई अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला है, मांगे मुझसे मेरे मौला अता करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जो मांगेगा अल्लाह करीम उसकी बख्शिश फरमा देगा, उसकी मुसीबत दूर कर देगा। क्या है कोई जो बीमार मुझसे शिफा तलब करे मैं उससे शिफा दूं? क्या है कोई ऐसा? खुदा की कसम निदाएं होती रहती है यहां तक कि फजर तुलू हो जाती है। देखें अल्लाह फरमाता है कि मांगने वाला फिर मांगे मुझसे मैं अता करूंगा। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक के गरूबे आफताब से लेकर तलुए आफताब तक ये आरज़ुएं, ये तमन्ने ये जारी रहती है सारी रात। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के गुनाहगार बंदे, सियाहकार बंदे डूबे हुए गुनाहों के अंदर लथपथ होते हैं, वो यूं हाथ उठाते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, यहां तक कि तुलुए आफ्ताब हो जाता है, दिन दोबारा तलू हो जाता है। लेकिन एक हदीस पाक है वो आगे मैं बयान करूंगा जिसके अंदर तो अल्लाह करीम ने कमाल ही फरमा दिया, रहमतें ही रहमतें हैं। बस मांगने का जिक्र है, अल्लाह कहता है मांगे, मांगो और मांगो मैं अता करूं। लेकिन क्या करें हमारा खुद का कासा इतना नहीं है। बस एक बात मेरी याद रखना, आज की रात अगर मांगना है तो इस यकीन के साथ मांगे कि मौला देगा तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। एक बादशाह था ना, एक शख्स दुआ मांग रहा था, बोला मैं नगीना हूं आंखें दे, बोला मैं नगीना हूं, ये कौन सी दुआ है? बादशाह तवाफ कर रहा था, यार काफी देर से कह रहा है, बोला आंखें दे दे, बोला आंखें दे दे, अभी तक मिली नहीं। तो उसने यूं कह दिया कि मैं चक्कर लगा रहा हूं काबे शरीफ के, बैतुल्लाह शरीफ, मैं 7 चक्कर लगाऊंगा, 7 चक्कर के बाद अगर तेरी आंखें ना आना तो मैं तेरी गर्दन उड़ाऊंगा। बस उसको जान की पड़ी, जान की फिक्र हुई, फिर गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में रसूल करने लगा, इल्तिजाई करने लगा, बोला अब अगर आंखें ना हो तो मेरी गर्दन जुदा हो जाएगी, मेरी रूह कब्ज हो जाएगी, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। फिर जब गिड़गिड़ाया ना तो रब की रहमत ने जोश लगाया, रब की रहमत असली। जब 7 चक्कर मुकम्मल हुए तो क्या हुआ, उसकी आंखें आ गई, उसकी बिनाई लौट आई। ये तरीका, ये तरीका, हाँ ऐसी तरीके से गिड़गिड़ाए या रोना नहीं आता, बोले अपनी ज़बानों को हरकत दे दे, अपने हाथ उठा दे, यूं फकीराना अंदाज करे, अल्लाह की बारगाह में यूं इल्तिजा करे, कादिर करीम ज़ात है वो अता करे। सोने वाले रब को सजदा करके सो, सोने वाले रब को सजदा करके सो। क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम से रिवायत करती है, फरमाया क्या तुम जानती हो इस रात यानी 15वीं शौबान में क्या है? आज किया या रसूल अल्लाह इसमें क्या है? तो फरमाया इस रात उस साल पैदा होने वाले इंसान लेकर दिए जाते हैं, इस रात में उनके अमाल उठाए जाते हैं, उनके रिज़्क उतारे जाते हैं। उन्होंने अर्ज़ की या रसूल